कूक फरीदा कूक तू ज्यों राखा ज्वार, जब लग टांडा ना किरे तब लग कूक पुकार। लो जी कूक पाकिस्तान कूक दे सज्जन बेली मित्र आफत निसार अहमद कादरी पंजाबी दीपालपुर तो उकाड़े तो दीपालपुर ज़िला उकाड़ा ते जनाब वाला राणा नासर खान पंजाबी आदमके तो ज़िला सियालकोट, जनाब मुहम्मद नदीम भट्टी पंजाबी डस्का शहर तो ते ए खाकसार तुहाडा खादम जनाब मुहम्मद हसनैन भट्टी जिहड़ा कि आवाज़ के जरिए तुहाडे नाल मुखातब है। और अज की वीडियो असी बना रहे हैं पिंड अब्दाल तहसील व ज़िला गुजरांवाला जिहड़ा नहर अपर चनाब के कंढे के उत्ते वे चढ़ते पासे। असी इस टाइम लहिंदे पासे खड़े हाँ और इत्थों दा व्यू लवांगे। ए पहाड़ी मौजूद है, ए तुसीं वेख रहे हो, ए दो सज्जन बेली वेखणगे। ए पहाड़ी है, इनू मैं फोकस कर रहा तो तुसीं विच आ रहे हो पहाड़ी दे। ये पहाड़ी तो मुराद ये कि ये अपने आप नहीं सी, दरअसल होया इस तरह सी कि नाल जिहड़ी सुक्की नहर है ये पहला ये नहर होंदी सी, जो नंदीपुर पावर हाउस बनया ना तो फिर यह नहर तंग करने वास्ते उन्होंने ना मसलन पानी डूंगी करने वास्ते वो वास्ते जरूरी होंदा मशीनां दे उत्ते जाके पानी वजदा तो फिर मशीनां चलदियां उत्तों तंग करके ना वो फिर ए नाल वाली नहर कड्ढी गई, यानी कि एक 15-20 किलोमीटर का टोटा है जी जी। वो फिर सारी मिट्टी ए कट के इत्थे लाई गई, ये बहुत सारी मिट्टी सियालकोट रोड तो वरती गई है। तो वैसे बड़ा खूबसूरत एरिया इस लिहाज नाल सी कि इत्थे तरह तरह के जानदार मसलन स्याह अलमरू खरगोश नवी पौध लई स्याह मौजूद है, जंगली स्याह। इस तो इलावा गिद्दड़ कदी कदी हिरन भी वेखे गए ने, शेर तो नहीं वेख्या गया, शेर आउंदा ते दार लोकां ने हथ नुस जाना सी, लेकिन वैसे ये वे कि इत्थे मतलब सप ठीक है जी और कि गिद्दड़ तो बहुत ज़्यादा स्याह। इस तो इलावा जड़ा सूर इहो जे इलाके सूर बहुत हाँ जड़ा कि कनक का बेड़ा गर्क करता है और कहा जाता है सूर मार के उसकी पुछल दिओ उन्होंने तो पूरा कारतूस का डब्बा दिंदे करते हैं किसी जमाने तो यह तुसीं वेख सकते हो राणा नासर खान पंजाबी आ रहे हैं इहदे विच। ते ए जनाब असीं पहाड़ी दे कोल जावांगे, पहाड़ी दे कोल तुसीं वेख सकते हो कि ए आबी चट्टान का मंदिर पेश कर रही है। ए वेखो ए अब्दाल दे कोल ए नाल अब्दाल पिंड नज़र आ रहा है, ए तुसीं वेख सकते हो अब्दाल पिंड। तो ये जनाब अब्दाल पिंड जिहड़ा कंढे दे उत्ते वाक़े वे ये बड़ा खूबसूरत पिंड इस लिहाज नाल कि इहदी फ़ज़ा बड़ी साफ़ है। आप साहब मुहम्मद नदीम भट्टी साहब, इहदी फ़ज़ा बड़ी साफ़ है कि साह लवो तो साह पता लगता है कि ऑक्सीजन अंदर जा रही, कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कोई बलोची सज्जी दी जिहड़ी खुशबू नहीं है, कोई बर्गर की जी स्मैल नहीं है। मतलब वो सारिया बलावां जिहड़ियां ब्रायलर की शक्ल के अंदर आम हो चुकी ने इत्थे तुहानूं नहीं मिलेंगी। तुसीं साह लवो तुहानूं पता लगेगा, साह लवो क्यों नहीं होनी, क्योंकि देखो ये एडा खूबसूरत माशाल्लाह इलाका है। मैं दूसरी दफ़ा आया तो ये पूरा तकरीबन जिवें तुसीं दस रहे हो 15-16 किलोमीटर पहाड़ी सिलसिला है तो एडे खूबसूरत जंगलात का जिहड़ा मंजर पेश कर रहा है। इनके अंदर अल्लाह करीम दियाँ इन्नियां को नेमतां ने, इन्नी को लज्जत है साड़ी जिंदगी की, एडा को सुकून है कि मैं कहना ये खुश नसीब लोग ने जेडे माशाल्लाह इत्थे नाल रह रहे ने, उन्हां दे वास्ते तो समझो ये जन्नत का नज़ारा है। तो बाकी तुसीं जिहड़ी गल कर रहे हो इत्थों जिहड़ी खुशबूआं आ रही ने या जिहड़ा सांस का साडा असल साडा जिहड़ा जिंदगी का रहन सहन है, जिहड़ी साडी रहतल है, वो सानूं यही दसदी है बिल्कुल। ते बाकी बड़ा सुकून है जी इहदे नाल, ते फिर जाहिर है बंदा खिल उठदा है और यही पंजाबी वसेब है, इहो ही पंजाबी वसेब है। सच्ची अगा टुरांगे निक्की जो निक्के होंदे सी, छोटे उदों होंदे सी ते उदों तकरीबन हर पिंड दे अंदर हर गाँव दे अंदर तकरीबन जिहड़ा शहर मतलब पिंड दा दरमियाना हिस्सा होंदा सी ना, वो सारा जंगलात होंदा सी। माशाअल्लाह किक्कर टालियां ते ए सफेदे जंतर, हाँ जंतर, ये सारी चीज़ां होंदियां सी ते ओह लोग बड़े हसदे खेडदे और उन्हां दी जिंदगियां भी बड़ियां सोहणियां होंदियां सी, लंबियां जिंदगियां वो पांदे सी। उनकी वजह यही होंदी सी उनकी लंबी जिंदगी उन्हां दी होंदी क्योंकि उन्होंने आ कुदरती जिहड़े अल्लाह करीम दे आ जिहड़े ज़खायर ने और जिहड़े अल्लाह करीम दियां नेमतां ने मुयसर होंदियां सी। तो ए चीज़ वही है जी, इन्हें माशाल्लाह अज याद ताज़ा कर दी हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। राणा साहब, राणा नासर खान पंजाबी साहब, ये अज का तिथ पत्तर की दसोगे तुसीं फिर? अज का तिथ पत्तर जी 19 विसाख 2081 बिक्रमी, 1 मई की 2024 ईस्वी, 22 शवाल 1445 हिजरी है। माशाल्लाह। दिन केड़ा जे? ये दिन बुधवार है अज।
ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਿੱਤ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਾਲਣ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਾਲਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਬਾਲਣ। ਇਹ ਬਾਲਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ 2 ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਪੰਡ ਬੰਨਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਪੰਡ ਬੰਨਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਅੱਬੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵਸੇਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਨਾਸਰ ਖਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਟੁਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ ਪੂਰੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਾਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਰ, ਉਧਰ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਖੜਨੇ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓ ਨਾ ਹੱਥ 'ਚ ਮਤੈਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਮੌਜ਼ੀ ਜਾਨਵਰ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਬਦਾਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਉਧਰ ਟੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਕਿਆਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਫਿਕਰ ਸਾਰਾ ਜੀ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਜੰਤਰ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਜੰਤਰ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੰਤਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੰਤਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਵੋ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁੱਕੀ ਨਹਿਰ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਪਰ ਚਨਾਬ ਪੁਰਾਣੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, 15-20-25 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹਰਹਾਲ ਆਲਮੋਸਟ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਉਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਬਾਬਾ ਪੀਰ ਜਹਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਬਦਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਪੜਾਓ ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਟੁਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਲੋਕ ਆਪੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁਰਦਿਆਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਸਵਾਦੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਬੜਾ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਕੇ, ਛੁਪਦੇ ਸੀ, ਚੋਰ ਸਿਪਾਹੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰੇ। ਇਹ ਮੌਸਮ ਤੇ ਇਹ ਮਸਤ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਮੌਸਮ ਤੇ ਇਹ ਮਸਤ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ 2 ਮਸੀਤਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 2 ਮੀਨਾਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫੋਕਸ ਅਗਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਰਹਿਮਾਨੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮੀਨਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਨਾਬ ਮੌਲਵੀ ਸਰਦਾਰ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਤੇ ਬੜਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮੌਲਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਈ ਹਰੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਲਣ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਫੜੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਬਖੈਰ ਖੂਬੀ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿਓ। ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਉਹ ਭਾਈ ਹਰੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਜੀ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਛਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਅਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਯੱਸਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਬਾਲਣ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬਾਲਣ ਪਿਆ। ਇਹ ਜੇ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਨੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਹਰੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਅਬਦਾਲ ਦਿਓ? ਨਹੀਂ, ਬੁਟਰਾਣੀ। ਇਹ ਬੁਟਰਾਣੀ ਤੋਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਇਹ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਬੱਚਾ ਹੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਉਰਾਂਗਾ। ਆਪ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਿੰਡ ਅਬਦਾਲ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵਾਢੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਬੰਦੇ ਆ ਉੱਤੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜੇ ਨੇ, ਬਾਲਣ ਲਾਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਇਹ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਨਜ਼ਾਰਾ ਜੀ,
ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖੁਫੀਆ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਆਹੋ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੁਖਚੈਨ ਉੱਗੀ ਜੀ। ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਚੈਨ ਨਾਲ ਜਰਾ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਮੀਦ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤੈਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਮਤੈਰ ਬਣੇ ਨਾ ਬਣੇ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਡਰ ਗਏ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸੁਖਚੈਨ ਉੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਖਚੈਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ, ਸੁਖਚੈਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਕੇ ਖਲੋਵੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਖਚੈਨ ਦਾ ਬੂਟੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਖਚੈਨ ਉੱਗੀ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ ਸੱਪ ਛਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਜੀ, ਉਹ ਆਇਆ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸੁਖਚੈਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੱਟ ਸਾਹਿਬ ਐਨੂੰ ਆਓ ਐਨੂੰ ਆਓ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੁਖਚੈਨ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਾ ਤਾਜੀ ਕੂਲਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਏਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਪੱਖੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਪਾਓ ਤੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਦਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਆ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਕ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆਂ ਜੀ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਮੰਜੀ ਡਾ ਕੇ ਲੱਸੀ ਪੀ ਕੇ ਸੌਂ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਅੰਬੀ ਦੀ ਫਾੜੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਆਹਾ ਇੱਕ ਖਾਧੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਤਨੂਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿੱਸੀ ਤੇ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਸਵਾਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਸੁਖਚੈਨ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਖਚੈਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਕਟਿਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਦੰਦ ਚਿੱਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਣਾ ਨਾਸਰ ਖਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਫੈਦੇ ਦੇ ਪੱਤਰ ਲਵੋ, ਉਹਦਾ ਕਾਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਪੀ ਜਾਓ ਜਾਂ ਗਰਾਰੇ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਦੋਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਚਾਹ ਪੀਓ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਏਰੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਤਰਸਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮੋਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਚਿਹਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬੂਟੇ ਜੂ ਵੱਢ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਮੋਗ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਭੱਠਾ ਬਾਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਆਨੇ ਆ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਨਸਾਓ, ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਬਚਾਓ ਤੇ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਬਚਾਓ। ਬਚਾਓ, ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ ਅਬਦਾਲ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਸੇਬ ਅਜੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੇਬ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਤੇ ਬਚਿਆ ਰਵੇ, ਬਚ ਜਾਏ। ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਬਟਨ ਉੱਤੇ ਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਉਂਗਲ ਡਾਢੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੁਖਚੈਨ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜੀ ਕੋਇਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਇਲ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਇਲ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਰ ਆਖਦਾ ਨਾ ਇਹ ਮੌਸਮ ਤੇ ਇਹ ਮਸਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲ ਗੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇੱਧਰ ਆਉਣ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਨ ਕੈਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 3 days to see, ਯਾਨੀ 3 ਦਿਨ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਨਾਬੀਨੀ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਜੱਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਸੁਖਚੈਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਕਿਤਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜੰਤਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਸੇਬ ਬਚਾਈਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਚਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹੂੰਗੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੈਰ ਫਰਮਾਏ ਜੀ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਛਾਈ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਚ ਜਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਇਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਕੋਇਲ ਐਸਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੜ੍ਹ ਬਾਗੇ ਕੋਇਲ ਕੂਕਦੀ ਨਿਤ ਸੋਜ਼ ਅਲਮ ਦੇ ਫੂਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ।
ਯਾਨੀ ਦਰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? ਕੋਇਲ ਕੋਲੋਂ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਕੂਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੂਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਗੇ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਲ ਤੇ ਟੱਲੀ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਆਲ ਨੂੰ ਦਬਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਲੋ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ ਤੇ ਬੇਲੀਓ ਸੱਜਣੋ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।